Hello everyone, I'm Bhumika Sharma, student of Namchi Government College, Department of Physics, and I'm here to give my presentation on the topic to verify the truth tables of logic gates and their simple combination using IC. First of all, I'm very thankful to the respected teachers of Physics Department of Namchi Government College for giving me such topic for a presentation which is going to be very useful for me in my future as well. So let's get started with the introduction. Logic gates. Logic gates are the electronic circuits in a digital system. In a same In a simple language, it is same as normal gate which allows or denies someone. Logic gate हाम्रो normal gate जस्तै हो जसले कुनै पनि चिजलाई भित्र जानु दिनु नदिनु कसरी जाने दिनु के गर्नु जुन चाहिँ हाम्रो normal गेटले काम गर्छ लजिक गेटले त्यस्तै डिजिटल या लजिक सिग्नल्सलाई जानु दिनु नदिनु कसरी जानु दिनु के गर्नु त्यो काम गर्छ. For any digital circuit, logic gates are very important. कुनै पनि डिजिटल सर्किट बनाउनुको निम्ति अथवा बनिनुको निम्ति लजिक गेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जसरी मैले यहाँ डेफिनेसनमा लेखेको छु कि इट इज अ डिभाइस द्याट एक्ट एज अ बिल्डिङ ब्लक फर डिजिटल सर्किट. कुनै पनि डिजिटल सर्किट बनिनको निम्ति यो लजिक गेटले एउटा बिल्डिङ ब्लकको काम गर्छ भनेर. So, this is what logic gate is. Types of logic gates. हाम्रोमा total 7 types of logic gates छ, which has been divided into 3 categories, that is basic gates, universal gates and other gates. Basic gates मा आउँछ हाम्रो AND gate, OR gate, NOT gate. Universal gates मा NAND gate and NOR gate. अनि अरु दुईटा exclusive OR gate and exclusive NOR gate. तर यो प्रेजेन्टेसनमा I'm not going to talk about these two other gates. I'm just going to talk about the basic gates and universal gates. र पहिलो गेट छ AND gate. जसरी यहाँ मैले लेखेको छु, it consists of 2 or more inputs and produces only one output. जसरी यहाँ हामीले स्ट्रक्चरमा पनि देख्न सक्छौं कि AND गेटमा दुईटा आउटपुट हुन्छ, इनपुट हुन्छ र एउटा मात्र आउटपुट हुन्छ. जसरी यहाँ स्ट्रक्चरमा A र B इनपुट छ र आउटपुट एउटा मात्रै छ. So this is the structure of AND gate and this is the definition of AND gate. To minimize the time, I'm not going to explain all these things which I have wrote or mentioned in this presentation. So, second gate is OR gate. It is a second gate which falls on the group of basic gates. Likewise, the AND gate, the OR gate has also got 2 or more inputs and only one output. जसरी हामीले स्ट्रक्चरमा पनि देख्न सक्छौं, एउटा दुईटा A and B दुईटा इनपुट छ बट एउटा मात्र आउटपुट छ र यो हो स्ट्रक्चर अफ OR gate. Third one and the last gate which falls on the category of basic gate is the NOT gate. NOT gate. यो गेट अलिक डिफरेन्ट छ अरु गेटसँग. एज स्ट्रक्चरमा पनि देख्न सक्छौं, अगाडिको दुईटा गेटमा हाम्रोमा दुईटा इनपुट थियो अनि एउटा आउटपुट थियो. बट इन दिस गेट we have got only one output, one input, one output. So, except NOT gate, every other gates have got 2 inputs and one output. NAND gate.
NAND gate. The combination of and NOT gates connected in series is defined as the NAND gate. जसै यहाँनिर डेफिनेसनमा लेखेको छु AND gate र NOT gate लाई सिरिजमा कनेक्ट गरेर बनिएको छ NAND gate. NOT gate को AND gate को NAND gate. अनि यहाँ स्ट्रक्चरमा हेर्दा यसको दुईटा इनपुट्स छ अनि एउटा आउटपुट छ as same as OR gate and AND gate. तर यहाँनिर स्ट्रक्चरमा हेर्दा फर्स्टमा AND gate को स्ट्रक्चर छ अनि NOT gate को NOT लागेर NAND gate बनिएको छ. So this is structure of NAND gate and that was the explanation or can say definition of NAND gate. The second gate which falls on the category of NOR gate of universal gate is NOR gate. NOR gate. The combination of OR gate followed by an inverter defined as the NOR gate. यहाँ स्ट्रक्चरबाट बुझौं यहाँ पनि इनपुट दुईटा छ that is A and B and आउटपुट एउटा छ. स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि OR gate को स्ट्रक्चर आधी छ र NOT gate को NOT लागेर NOR gate बनेको छ. NOT को NOR and NO र R को OR NOR gate. NOT gate र OR gate ले बनिएको छ NOR gate. So this were the logic gates which falls on the basic and universal gate. And why NAND gate and NOR gates are known as universal gates भन्दाखेरि चाहिँ यो NAND gate र NOR gate लाई दुईटालाई मिलाएर अथवा यो दुईटा गेट्सबाट चाहिँ हामीले अरु गेट्सहरु बनाउन सक्छौं. अरु डिजिटल सर्किट्सहरु जति पनि हामीले बनाउन सक्छौं त्यो हो NAND gate र NOR gate बाट. So that's why they are termed as or they are known as universal gates, universal logic gates. र अघि हामीले कुरा गर्यौं 5 logic gates को. अब त्यो 5 logic gates को ट्रुथ टेबल को कुरा गर्ने छौं. तर फर्स्ट मा त्यसको इन्ट्रोडक्सन हेरौं कि what is truth table. A truth table is a mathematical table that lists the output of a particular digital logic circuit for all the possible combinations of its inputs. यो ट्रुथ टेबल चाहिँ एउटा यस्तो म्याथमेटिकल टेबल हो जसले चाहिँ कुनै पनि डिजिटल लजिक सर्किट को सबै इनपुट्स को कम्बिनेशन्स के पोसिबल हुन सक्छ र त्यसको आउटपुट अथवा रिजल्ट के हुन सक्छ भन्ने कुरा यस ट्रुथ टेबल द्वारा हामीले याद पाउन सक्छौं. And these truth tables are used extensively in Boolean algebra. फर्स्ट मा हामी OR gate को ट्रुथ टेबल हेर्ने छौं. OR gate को इनपुट कतिवटा छ? दुईटा छ. So दुईटा इनपुट्स छ. That means we are going to have 4 possible combinations. 1 2 A B or लाई हामीले भन्छौं नेपालीमा या. So same logic लगाएर हामी यहाँनेरि OR gate को ट्रुथ टेबल निकाल्ने वाला छौं. A या B दुईटामा सिग्नल छ कि छैन त्यही अनुसारले हुन्छ यहाँनेरि हाम्रो आउटपुट Y निस्किन्छ. सो हेरौं अब A B फर्स्टमा मानौं A र B दुईटैमा सिग्नल छैन. सो त्यो गर्दाखेरि यता ट्रुथ टेबलमा हेर्नुस् 0 0 दुईटै 0 छ. अब दुईटैमा सिग्नल छैन भनेपछि A या B दुईटा OR ले या भन्दैछ नि त. A या B मा छ भन्दाखेरि A र B दुईटैमा छैन. So our result is going to be 0. It was मेरो एउटा लजिक मात्रै हो यो याहरु भन्ने. एक्चुअली हामी बुलियन अल्जेब्राबाट गर्नुपर्छ यो. सो बुलियन एक्सप्रेसनबाट गर्नुपर्छ. सो यहाँनेरि y = a + b भनेर मैले लेखेको पनि छु. रिलेसन यो OR गेट को ट्रुथ टेबल निकाल्दाखेरि दुईटा इनपुट्सलाई एड गरेर हामीले यहाँनेरि ट्रुथ टेबल निकाल्छौं. सो हामीले दुईटैमा सिग्नल नभएको त हेर्यौं. अब अर्को हेरौं.
सपोज ए मा सिग्नल छैन अरे र बी मा सिग्नल छ अरे यहाँनिर हेर्नुहोस् 0 र 1 छ या भनेको छ नि त सो 0 या ए या बी मा सिग्नल छ भन्दा छ बी मा छ सो आवर आउटपुट इज गोइङ टु बी 1 यहाँ जुन चाहिँ मैले लेखेको छु अनि थर्ड केस हाम्रो के हुनु थर्ड पोसिबिलिटिज के हुन सक्छ हाम्रो भन्दा ए मा सिग्नल छ अनि बी मा छैन सो सेम दुईटामा एउटामा छ द्याट्स वाइ हाम्रो आन्सर 1 यहाँनिर 1 थर्ड कलममा हेर्नुहोस् थ्रु टेबलको 101 छ एन्ड लास्ट पोसिबिलिटी हाम्रो के रह्यो भन्दा दुईटैमा सिग्नल छ दुईटैमा सिग्नल छ मिन्स दुईटैमा सिग्नल भएपछि आउटपुट त अभियसली सिग्नल हुन्छै हुन्छ सो our output is going to be 1 so this was the truth table of OR gate अब अर्को गेटको हेरौँ अर्को गेट आयो हाम्रो एन्ड गेट एन्डलाई हामीले नेपालीमा के भन्छौँ अघिकै सेम लजिकले म यहाँनिर फेरि ट्रुथ टेबल बुझाउनेवाला छु एन्ड गेट एन्ड मिन्स अनि दुईटै हुनु पर्यो एन्ड मिन्स दुईटै हुनु पर्यो ए एन्ड बी यहाँनिर एन्ड गेटको दुईटा इनपुट हुन्छ भनेर मैले अघि भनिसकेको छु सो ए एन्ड बी दुईटा इनपुट छ दुईटाको इनपुटको पोसिबिलिटिज चारवटा हुन्छ कम्बिनेसन पोसिबिलिटिज चारवटा हुन्छ अघि मैले भनेकै छु सो जस्ट हेर्नु मात्रै छ तर यहाँ एन्ड छ मिन्स दुईटैमा हुनु पर्यो राइट सो ए एन्ड बी फर्स्ट हाम्रो के हुनसक्छ एउटा पोसिबिलिटी कम्बिनेसन भन्दा दुईटैमा सिग्नल छैन सो छैन भनेपछि यहाँनिर आउटपुटमा केही सिग्नल आउने कुरा आएन सो यहाँनिर टेबलमा हेर्नुहोस् 0 0 गर्दा 0 एबी दुईटामा एउटामा छ द्याट इज एमा छैन बीमा छ र यहाँनिर एमा छैन बीमा छ तर यहाँनिर हुनुपर्छ दुईटै किनकि एन्ड गेट हो द्याट्स वाइ यो पनि 0 अनि यहाँनिर एमा छ बीमा छैन यो पनि 0 हुन्छ र एमा छ बीमा छ दुईटैमा छ द्याट मिन्स एन्ड गेट हो दुईटैमा छ द्याट मिन्स यहाँनिर हाम्रो आन्सर हुन्छ 1 हेर्नुहोस् लजिक गेटको लास्ट टेबलमा दुईटैमा सिग्नल हुँदाखेरि हाम्रो 1 आयो इट वाज जस्ट अ लजिक मैले अघि पनि भनेको थिएँ अगाडि अर्गेटको कुरामा पनि हाम्रो यो ट्रु टेबल निकाल्दाखेरि बुलियन एक्सप्रेसनबाट गर्नुपर्छ सो y इक्वल्स टु a इन्टु b हुन्छ यहाँनिर अघि अर्गेटमा a प्लस b थियो यसमा a इन्टु b गरेर हामीले निकाल्नुपर्छ अब अर्को गेट हेरौँ र हाम्रो बेसिक गेट्सको लास्ट गेट हो नट गेट अघि पनि मैले भनेको थिएँ नट गेट इज डिफरेन्ट फ्रम अल अदर गेट्स एज नट गेटमा एउटा मात्र इनपुट छ अनि एउटा आउटपुट छ अरू गेट्समा दुईटा इनपुट थियो अनि एउटा आउटपुट थियो द्याट मिन्स यहाँनिर एउटा इनपुट छ भनेपछि यसको पोसिबिलिटिज अफ कम्बिनेसन हुन्छ खालि दुईटा र यो नट गेट हो नट मिन्स नेपालीमा नट मिन्स नो ना टाइप राइट सो इट्स काइन्ड अफ अपोजिट सो यहाँनिर हाम्रो ट्रुथ टेबलमा हेर्दाखेरि इफ एमा सिग्नल छैन भनेपछि यसको आन्सर अरू गेटको हेर्दाखेरि त 0 हुनुपर्ने राइट बट यहाँनिर आन्सर के छ आउटपुट के छ 1 सो अघि मैले भनेको थिएँ नि इट्स अपोजिट काइन्ड भनेर अनि यहाँनिर सिग्नल छ द्याट मिन्स 1 हुँदाखेरि यता आउटपुटमा 0 र यहाँनिर हाम्रो बुलियन एक्सप्रेसनमा हेर्दाखेरि पनि y इक्वल्स टु अपोजिट अफ a द्याट मिन्स जति इनपुट छ त्यसको अपोजिट हुन्छ आउटपुट इन नट गेट सो दिस वाज द ट्रुथ टेबल अफ नट गेट र हाम्रो बेसिक गेट्सको ट्रुथ टेबल सक्यौँ हामीले त्यो थियो और एन्ड नट गेटको अब लेट्स टक अबाउट द ट्रुथ tables of universal gates that is NAND gate and NOR gate. First ma NAND gate हेरौँ NAND gate means NOT gate र AND gate ले बनेको हो NAND gate अघि मैले स्ट्रक्चर बुझाएको थिएँ फेरि भन्दैछु AND gate को AND gate को स्ट्रक्चर छ यहाँनिर हेर्नुहोस् स्ट्रक्चरमा अनि यहाँ NOT gate को सानो नट छ दुईटाले बनिएको छ NAND gate र यसको ट्रुथ टेबल हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो ट्रुथ टेबल हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर
एन्ड गेट र नट गेटको हो. द्याट मिन्स एन्ड गेट र नट गेटको दुईटाको मिलाएर नै बनिन्छ यो ट्रुथ टेबल पनि न्यान्ड गेटको. सो हाम्रो एन्ड गेटको थियो ए इन्टु बी अनि नट गेटको थियो त्यो जुन चाहिँ आउटपुट छ हुने जुन चाहिँ आउटपुट हुनुपर्छ त्यसको उल्टा. सो यहाँनिर हाम्रो ट्रुथ टेबल हेर्दाखेरि ट्रुथ टेबलमा हेर्नुहोस् हाम्रो सपोज एमा सिग्नल छैन बीमा पनि छैन 0 0. द्याट मिन्स दुईटैमा छैन भनेपछि आउटपुट पनि 0 हुनुपर्ने. तर यो न्यान्ड गेट हो. सो न्यान्ड गेटमा एन्ड र नट दुईटै छ. सो एन्डकोले गर्दा 0 इन्टु 0 0 हुनुपर्ने. तर नट गेटको यो जुन चाहिँ बारले गर्दाखेरि इट्स गोइङ टु बी अपोजिट द्याट इज 1. सिमिलरली 0 र 1 एमा सिग्नल छैन बीमा छ गर्दाखेरि 0 इन्टु 1 इट सुड बी 0. बट तर यो न्यान्ड नटको यो बारले गर्दा 1. सिमिलरली एमा सिग्नल छ बीमा छैन गर्दाखेरि यहाँ फेरि 1 इन्टु 0 0 हुनुपर्ने. तर यहाँ 1. अनि यहाँनिर ए र बी दुईटैमा सिग्नल हुँदाखेरि यहाँनिर आउटपुट y हुनुपर्ने. बट इट्स अपोजिट. सो इट इज 0. सो दिस वाज ट्रुथ टेबल अफ NAND गेट. र हाम्रो युनिभर्सल गेटको लास्ट भनौँ अथवा सेकेन्ड गेट भनौँ द्याट इज नर गेट. नर गेट मिन्स नट गेट र अर गेटले बनिएको नर गेट. हाम्रो टेबलमा हेर्दा पनि y इक्वल्स टु a प्लस b बार छ बुलियन एक्सप्रेसनले गर्दा. a प्लस b हाम्रो अघि अर गेटको थियो अनि नट गेटको त्यसको अपोजिट थियो द्याट इज बार. सो यहाँनिर नर गेट हुनाले दुईटैको रिलेसनले हामी अब ट्रुथ टेबल निकाल्छौँ. सिन्स यसको इनपुट दुईटा छ द्याट मिन्स हाम्रो पोसिबिलिटिज अफ कम्बिनेसन हुनेवाला छ 4टा. सो ए र बी दुईटैमा सिग्नल नहुँदा 0 प्लस 0 इट सुड बी 0. बट यो बारले गर्दाखेरि आन्सर इज गोइङ टु बी 1. I mean output or can say result is going to be 1. Similarly, A मा सिग्नल छैन अनि B मा छ भन्दाखेरि 0 plus 1 it should be 1, right? But due to this bar answer is going to be 0. Similarly, A मा सिग्नल छ B मा छैन 1 plus 0 it should be 1, but due to bar it's going to be 0. And सिमिलरली ए र बी दुईटैमा सिग्नल हुँदाखेरि खासमा यहाँनिर आउटपुटमा पनि सिग्नल हुनुपर्ने. द्याट मिन्स द आन्सर सुड बी 1. तर यहाँनिर यो नर गेट हो. अर गेट र नट गेट. अर गेटको ए प्लस बी त 1 प्लस 1 2 हुनुपर्ने. बट ड्यू टु द नट गेटको त्यो बारले गर्दा द आन्सर इज गोइङ टु बी 0. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल अफ आवर नर गेट. हामीले व्हाट इज लजिक गेट भन्ने कुरा पनि हेर्यौं. त्यसको टाइप्स पनि हेर्यौं, स्ट्रक्चर्स पनि हेर्यौं, ट्रुथ टेबल्स पनि हेर्यौं. नाउ लेट्स लुक अपन द एडभान्टेजेस अफ लजिक गेट्स. And the advantages of logic gates are: number 1, logic gates are quick yet use low energy. Number 2, logic gates don't get overworked. Number 3, logic gates can bring about straightforward data. And number 4 advantage is logical operations are performed using Boolean algebra, which makes the circuit design more economical and simple. And the 5th advantage of logic gate is logic 1 and logic 0 can be easily distinguished. जुन चाहिँ हामीले अघि ट्रुथ टेबलमा पनि गर्यौं र स्ट्रक्चरमा पनि मैले भनेको थिएँ. Now let's look upon the disadvantages of logic gates. Here I have mentioned only 2 disadvantages, that are number 1, operating voltage is limited, and number 2, time delay occurs between input and output. So those were the advantages of disadvantages of logic gates. Advantages, disadvantages हेर्यौं.
our applications here. Applications of logic gates. Number 1. NAND gates are used in vulgar alarms and buzzers. Number 2. They are basically used in circuits involving computation and processing. Number 3. They are also used in push button switches. Example, हाम्रो घरमा हुने doorbell. Number 4th application of logic gate is they are used in the functioning of street lights. And fifth application is AND gates are used to enable or inhibit the data transfer function. Now let's look at combinational logic circuits. यहाँनेरि combinational भनेरै बुझिँदैछ कि it is a combination or it has been made from combining the logic circuits. Here I have mentioned that it depends upon its input variables. यो यसको input variables सँग मात्र depend गर्छ. And it is memoryless. So previous inputs जति पनि थियो त्यो previous inputs हरु यहाँनेरि previous inputs मा यो combinational logic circuit depend गर्दैन र जुन चाहिँ previous inputs थियो त्यसले यो current output लाई current circuit को output लाई effect पनि गर्दैन. And यहाँनेरि हामीले फिगरमा पनि देख्न सक्छौं कि it can have n number of inputs and single output, or you can say we can get m number of output variables in a combinational logic circuit. Examples of combinational logic circuits are adders and subtractors, number 2 decoders, number 3 multiplexers, and number 4 code converters. So this was the introduction of combinational logic circuit. Thank you.